Hello everyone, once again welcome back to your English class. So in the last class we have an introduction to the chapter The House of My Childhood. It's a poem by Dilip Chitre, who is one of the foremost Indian poets and critics of post-independent India. Today we discuss the poem The House of My Childhood. It's a simple poem by Dilip Chitre. Now we can recite the poem. There are 3 stanzas in the poem. Stanza 1. The house of my childhood. The house of my childhood stood empty on a grey hill, all its furniture gone, except my grandmother's grindstone and the brass figurines of her gods. Stanza 2. After the death of all birds, bird cries still fill the mind. After the city's erasure, a blur still peoples the air in the colorless crack that comes before morning. In a place where nobody can sing, words distributes their silence among intricately clustered glyphs. My grandmother's voice shivers on a bare branch. I toddle around the empty house. Spring and summer are both gone, leaving an elderly infant to explore the rooms of age. So that's all. There are 3 stanzas in this poem. The first stanza, there is no particular rhyme scheme in this poem. The house of my childhood stood empty on a grey hill, all its furniture gone, except my grandmother's grindstone and the brass figurines of her gods. So we can check the annotation of this stanza. In the poem, The House of My Childhood, the poet Dilip Chitre narrates how the house on the hilltop where he lived during his childhood changed the following demise of his grandmother. The house remained empty and forsaken, with all the furniture removed. The only things of the past that continued to remain there were the brass statues of her deities and a grinding stone. Here, when you hear about this title, what are the memories or nostalgic feeling that comes to your mind? For everyone of us, we will have certain nostalgic experiences of our own childhood days, isn't it? So we have sweet memories of our childhood days. Like, what are the thoughts or nostalgia that comes to your mind when you think about your own childhood days? See, the title of this story, the title of the poem, The House of My Childhood itself, brings us the image of an ancestral home. That is, the poet is talking about. The poet remembers his own childhood days during when he lived in his ancestral home. So how it is described in this poem. So the speaker narrates how the house on the hilltop where he lived during his childhood changed the following demise of his grandmother. Now his grandparent or grandmother has died. അല്ലേ? ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനൊക്കെ ഓർമ്മ വരില്ലേ? We would think about our own grandparents, like grandfather or grandmother. They used to tell us stories of their own childhood days. So there are lot to hear from them if you have your grandparents in your home. So nowadays we are living in nuclear family, so we can some of us don't have this grandparents in our home. So when we have those people with us, they used to tell us their stories. So it was very nice experience to hear stories from them. So here the poet remembers about his grandmother. She has died before, so she has died now. So the grandmother of the poet has died now. So here it is described that the house of his childhood is empty now. That is, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഇയാളുടെ ആ പണ്ടത്തെ വീടുണ്ടല്ലോ, ആൻസസ്ട്രൽ ഹോം, അതിപ്പോൾ എന്താണ്, എംറ്റി ആണ്, ഡെസേർട്ടഡ് ആണ്.
ആളൊഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ വീടുള്ളത്. അയാൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ടൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എന്താണ് ഒരു നെസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് വരികയാണ്. അന്നത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹീ റിക്കളക്ട്സ് ഓർ ഹീ റിമൈൻഡ്സ് ഹിസ് പാസ്റ്റ് മെമ്മറീസ് ഓർ ഹിസ് പാസ്റ്റ് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. സോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ദ ഹൗസ് ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റുഡ് എംപ്റ്റി ഓൺ എ ഗ്രേ ഹിൽ. ഗ്രേ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഗ്രേ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഗ്രാസി ആയിട്ടുള്ള ഹില്ലല്ല, ശരിക്കും ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വീട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേ ഹിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഗ്രേ ഹിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് അല്ലേ തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്തില്ല? ഗ്രാസ് ഇല്ല, പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ല, ട്രീസ് ഒന്നുമില്ല. ഗ്രേ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്നൊരു കുന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഇവരുടെ ആൻസസ്ട്രൽ ഹോം ഉള്ളത്. അവിടെ അന്ന് ലൈവ്ലി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഗ്രേ ഹില്ലാണ്. അതിൽ ഇപ്പോൾ ആ വീട് എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റുഡ് എംറ്റി നൗ. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ്? ആരുമില്ല, ആളൊഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ്. ഡെസലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അബാൻഡൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആ വീടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, വി ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഓൾഡ് ഹൗസ് ആൻഡ് വി മൂവ്ഡ് ടു അനദർ ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പണ്ടത്തെ ആ വീട് ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പോൾ അവിടെ ആളൊഴിഞ്ഞ അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഓൺ എ ഗ്രേ ഹിൽ. ഗ്രേ ഹിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇമേജറി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവിടെ ഒരു എന്തില്ല, ഗ്രാസോ പ്ലാന്റ്സോ ട്രീസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ്, ഒരു ഡെസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത്. ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഫേർണിച്ചർ ഗോൺ. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഫേർണിച്ചറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഹോം ഹൗസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഹൗസ് ആൻഡ് എ ഹോം? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്? ശരിക്കും ഹോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൈവ്ലി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഹോം ആവുക. ഹൗസ് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ്, അത്രേ ഹൗസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും അവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഫേർണിച്ചർ ഗോൺ. ഫേർണിച്ചറിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫേർണിച്ചർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, അവിടെ എസ് ഒന്നും വരില്ല. എക്സെപ്റ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ദ ബ്രാസ് ഫിഗറിൻസ് ഓഫ് ഹെർ ഗോഡ്സ്. ഹിയർ എക്സെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒഴികെ. എന്തൊഴികെ? അവിടെ ഇനി ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? ആ വീട് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഗ്രേ ഹിൽ. ഇപ്പോൾ ആ ഹില്ല് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ആകെ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഹില്ലുള്ളത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഫേർണിച്ചേഴ്സും എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒഴികെ. എന്തൊഴികെയാണ്? എക്സെപ്റ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ദ ബ്രാസ് ഫിഗറിൻസ് ഓഫ് ഹെർ ഗോഡ്സ്. ഹിയർ ഈ ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്നുള്ള ഇമേജ് എന്താണ്? പണ്ടത്തെ ഓൾഡ് ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഡേയ്സിലൊക്കെ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ, ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്, ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ഈ ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ. എന്തിനാണത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇൻ ഓർഡർ ടു പോളിഷ് മെറ്റൽ ഒബ്ജക്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈസ് വീറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാന്യങ്ങൾ പൊടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആട്ടുകല്ലില്ലേ, അരക്കണ കല്ല്, അതാണ് ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ. അതവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്? എക്സെപ്റ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ദ ബ്രാസ് ഫിഗറിൻസ് ഓഫ് ഹർ ഗോഡ്സ്. ബാക്കി എന്താ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ഒരു ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോണും ഉണ്ട്, ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോണും ഉണ്ട്, പിന്നെ അവർ ആരാധിച്ചിരുന്ന, അവർ വോർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് ബ്രാസ് ഫിഗറിൻസ് ഓഫ് ഹർ ഗോഡ്സ്. ബ്രാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പിത്തള എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സ്മോൾ ഫിഗറിൻസ് ഓഫ് ഹർ ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ സ്റ്റാച്യൂസ് ഓഫ് ഹർ ഗോഡ്സ്. ഈ ഗ്രാൻഡ് മദർ വോർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ദൈവങ്ങളുണ്ടാവില്ല, ഈ ഗോഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്മോൾ സ്റ്റാച്യൂസും ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ എന്താണ് ബാക്കിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോണും ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ദ ബ്രാസ് ഫിഗറിൻസ് ഓഫ് ഹർ ഗോഡ്സ്, സ്മോൾ സ്റ്റാച്യൂസ് ഓഫ് ഹർ ഗോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയ്റ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോഡ്സ് എന്നുള്ള മീനിങ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിമൈസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അവിടെ വീണ്ടും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹൗ ദ ഹൗസ് ഓൺ ദ ഹിൽ ടോപ്പ് വെയർ ഹി ലിവ്ഡ്. ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ
how the house on the hilltop where he lived during his childhood changed. അപ്പോൾ അതിൽ വന്ന മാറ്റം, ഇയാൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഓർ ഫോളോവിങ് the death of his grandmother. Now the house remained empty and forsaken. Forsaken എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബാൻഡൻ ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡെസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ കേട്ടോ. വിത്ത് ഓൾ ഫേർണിച്ചർ റിമൂവ്ഡ്. The only things of the past that continued to remain there were the brass statues of her deities. Deity എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോഡ്സ് കേട്ടോ. ആൻഡ് എ ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റോൺ. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാതും റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആയിട്ട് ബാക്കി അവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണുള്ളത്? ബ്രാസ് സ്റ്റാച്യൂസ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്റ്റാച്യൂസ് ഓഫ് ഹർ ഗോഡ്സ് ആൻഡ് എ ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റോൺ ഓഫ് ദി ഗ്രാൻഡ് മദർ. അത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസർ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ പോയം, ഈസി ടു റിമെമ്പർ. Then stanza 2. After the death of all birds, bird cries still fill the mind. After the city's erasure, a blur still peoples the air. In the colorless crack that comes before morning, in a place where nobody can sing, words distribute their silence among intricately clustered glyphs. Here, after the death of all birds, ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? The poet used to hear the singing and chirping of birds from the branches of trees. അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ഈ ട്രീസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിലൊക്കെ ബേർഡ്സ് സിങ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ചിലക്കണ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ചിർപ്പിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ചിർപ്പിങ് സൗണ്ട്, CHIRPING. അപ്പോൾ ചിർപ്പിങ് ഓർ ക്രൈസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഓർ സിംഗിങ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിൽ കേട്ടിരുന്നു. ബട്ട് നൗ ഓൾ ദോസ് ബേർഡ്സ് ഹാവ് ഡൈഡ്. അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ബേർഡ്സ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ ബേർഡ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ എന്താണ്? ഡൈഡാണ്. ബേർഡ് ക്രൈസ് സ്റ്റിൽ ഫിൽ ദ മൈൻഡ്. നൗ ഓൾസോ ഇപ്പം എന്താണ്? ഇദ്ദേഹം ആ ഒരു ശബ്ദം ഇയാളിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ്. സ്റ്റിൽ ഫിൽ ദ മൈൻഡ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? ആ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓർമ്മ വരികയാണ്. ദോസ് ബേർഡ് ക്രൈസ് ആഫ്റ്റർ ദ സിറ്റീസ് എറേഷർ. ഇയാൾ സിറ്റിയിലേക്ക് ലൈഫ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഒരുപാട് തീംസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റൂറൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ലൈഫും വേഴ്സസ് അർബൻ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി ലൈഫ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇയാൾ സിറ്റിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആ വീട്ടിൽ മാറി വന്നിട്ടുള്ള changes. Then a blur still peoples the air in the colorless crack that comes before morning, in a place where nobody can sing, words distribute their silence among intricately clustered glyphs. So, the annotation of the second stanza, that is, in the colorless crack that comes before morning, in a place where nobody can sing, words distribute their silence among intricately clustered glyphs. Although the birds have all died, the poet's mind still filled with bird cries. City life had tried to erase the memories from his mind, but there are still the blurred pictures there. The memories are most vivid before the early dawn, when he is in a place where nobody sings. The poet recalled how he used to listen to their chirping as a child when the house was full of life. The pictures of various things from his mind present themselves in the screen of his mind. Here, ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ പിന്നീട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇദ്ദേഹം ബിഫോർ മോർണിംഗ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? ഈ സ്റ്റാച്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട്.
ഇൻട്രിക്കേറ്റ്ലി ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഗ്ലിഫ്സ് എന്നൊക്കെ. ഇൻട്രിക്കേറ്റ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ, ക്ലസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിമിലർ തിങ്സ് പൊസിഷൻഡ് ക്ലോസ്ലി ടുഗദർ. ഗ്ലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പിക്ടോഗ്രാഫ് ഓർ സ്കൾപ്ചേർഡ് സിമ്പിൾ. ഇപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാച്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, സ്റ്റാച്യൂസ് ഓഫ് സ്മോൾ ഗോഡ്സ് അല്ലേ, സ്മോൾ സ്റ്റാച്യൂസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ചിത്രപ്പണികളൊക്കെ ഉള്ള ഈ സ്റ്റാച്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രിക്കേറ്റ്ലി എന്ന് ക്ലസ്റ്റേർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ അത്തരം കൊത്തുപണികളും മറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഈ സ്റ്റാച്യൂസ് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണുള്ളത്? there is nothing but silence among this intricately clustered glyphs. അവിടെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾസും മറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു ചിത്രപ്പണികളും മറ്റുള്ള ഈ സ്റ്റാച്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ്, സൈലൻസ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇയാൾക്ക് അവിടെ ഒരു കളർലെസ് ക്രാക്ക് ദാറ്റ് കംസ് ബിഫോർ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മോർണിംഗ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട്സും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ പറയുക ക്രാക്ക്, അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് ബിഫോർ മോർണിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, വെളിച്ചം, ദർ ഇസ് നോ ലൈറ്റ് അല്ലേ, വെളിച്ചം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് കളർലെസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇൻ എ പ്ലേസ് വെർ നോബഡി ക്യാൻ സിങ് വേർഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദെയർ സൈലൻസ്. So there is nothing but silence. These sculptures are positioned closely together, and the poet looks at them, but there is nobody to listen to him. The poet looks at the statues or the symbols which are positioned closely together, and he wants to speak, but there is nobody to listen to him. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, there is nothing but silence only left. അപ്പോൾ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ there is only silence, there is nobody to sing. And the third stanza. Here, if you want this annotation to be described, although the birds have all died, the poet's mind is. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബേർഡ്സ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ എല്ലാ ബേർഡ്സും ഡൈഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പോയറ്റ്സിൻ്റെ മൈൻഡ് എന്താണ്, സ്റ്റിൽ ഫിൽഡ് വിത്ത് ബേർഡ് ക്രൈസ്. അതിൻ്റെ ആ സൗണ്ടൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. സിറ്റി ലൈഫ് ഹാഡ് ട്രൈ ടു ഇറേസ്. ഇദ്ദേഹം സിറ്റിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മെമ്മറീസൊക്കെ എറേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിറ്റി ലൈഫിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ കുറേ എറേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ബ്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവ്യക്തത അല്ലേ, അൺക്ലിയർ ആവുക എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ആവുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഇരുട്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ സിറ്റിയിലേക്ക് ഇയാളുടെ ലൈഫ് മാറിയപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ആ ഒരു പാസ്റ്റ് മെമ്മറീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ബ്ലർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നു. സോ സിറ്റി ലൈഫ് ട്രൈ ടു എറേസ് ദ മെമ്മറീസ് ഫ്രം ഹിസ് മൈൻഡ്, ബട്ട് എന്താണ്, ദർ ആർ സ്റ്റിൽ ബ്ലർഡ് പിക്ചേഴ്സ് ദർ. ഇയാളുടെ സിറ്റി ലൈഫിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ വന്ന ഇയാളുടെ ജീവിത രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ ഇയാൾ ആ പാസ്റ്റ് ലൈഫിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പകാലത്തെ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ട്, പക്ഷേ സിറ്റിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഒരുപാട് അതിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നെന്ന് പറയുന്നത്. ദ മെമ്മറീസ് ആർ മോസ്റ്റ് വിവിഡ് ബിഫോർ ഏർലി ഡൗൺ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോർണിംഗിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഉള്ള മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് വിവിഡ്, they are most vivid when he is in a place where nobody sings. The poet recalled how he used to listen to the chirping of birds as a child when the house was full of life. അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇയാൾ എല്ലാവരും ഉള്ള വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം he used to listen to the singing of birds when he was a child. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് വാരിയസ് തിങ്സ് ഫ്രം ഹിസ് മൈൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ദംസെൽവ്സ് ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ഹിസ് മൈൻഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിലെ മെമ്മറീസ് ഓർത്ത് നോക്കണം, എന്തെല്ലാം ഇമേജസ് നമ്മളെ മെമ്മറിയിലേക്ക് വരും. വാട്ട് ആർ ദ ഇമേജസ് ദാറ്റ് കംസ് ടു അവർ മൈൻഡ് വെൻ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് അവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് അല്ലേ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരും, റിവർ, പോണ്ട്, സ്ട്രീംസ് അല്ലേ, അങ്ങനെ ഫീൽഡ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്, പിന്നെ ഹൗ ദേ യൂസ്ഡ് ടു കുക്ക്, അതുപോലെ ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ, അങ്ങനത്തെ ഓൾഡ് ഡേയ്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, പിന്നെ ഹൗ യൂസ്ഡ് ടു പ്ലേ, നമ്മളെങ്ങനെ കളിച്ചിരുന്ന കാര്യം, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹൗ യൂസ്ഡ് ടു
swim in the streams or in the ponds. We try to catch fish in the ponds. Like that, there are a lot of memories in our mind. Like that, the poet also thinks about his past life. സോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിൽ എന്താണ്, ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് വാരി തിങ്സ് ഫ്രം ഹിസ് മൈൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ദംസെൽസ് ഇൻ ദ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ഹിസ് മൈൻഡ്. Then stanza 3, that is the last stanza. My grandmother's voice shivers on a bare branch. I toddle around the empty house. Spring and summer are both gone, leaving an elderly infant to explore the rooms of age. Here, grandmother's voice, ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് the event that comes to his mind, to the mind of the poet, that he still hears the voice of his grandmother shivers on a bare branch. Bare എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഈ ബെയർ ഫൂട്ടഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, നഗ്നപാതനായി എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതായത് കാലിലൊന്നും ഇടാതെ ചപ്പലില്ലാത്ത, അതാണ് ബെയർ ഫൂട്ട്. ബെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എംറ്റി എന്നുള്ള മീനിങ് കേട്ടോ. ബെയർ ബ്രാഞ്ച് എന്തായിരിക്കും, വിത്തൗട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഓർ ലീവ്സ്, അതാണ് ഇവിടെ ബെയർ ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹി സ്റ്റിൽ ഹിയേഴ്സ് his grandmother's voice on a bare branch of a tree. He toddled around the empty house, and spring and summer are both gone, leaving an elderly infant to explore the rooms of age. So, as an explanation to the third stanza, as he continued to look at the house, the poet felt his grandmother's voice coming from the branch of a tree. Although the house was now deserted, the poet couldn't resist the urge to go around it and explore all the rooms. Like a little boy, he walks around the empty house. Time has passed and many springs and summers have come and gone. The child is now an elderly person, but his mind often goes back to his childhood memories. His attachment for the house can be seen by the way. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ഒരു വീട്ടിലിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ്, he felt his grandmother's voice coming from the branch of a tree. Although the house is empty or deserted now, the poet couldn't resist the urge to go around it and explore all the rooms. അപ്പോൾ ഇയാൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ വീട്ടിലിങ്ങനെ ചുറ്റി നടന്നിട്ടൊക്കെ കാണണം. അവിടെ ഇവർ ജീവിച്ച സ്ഥലമാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കാണാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഹി couldn't resist the urge എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്വര അല്ലേ, urge to go around it. അപ്പോൾ ആ വീടിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി ഫുള്ളിങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്, അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കുമല്ലോ. how it looks now, or what are the changes that happened to that house now. What happened after the demise of his grandmother, the change that is he is looking for. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ടോഡൽ? ദാറ്റ് ഈസ് മൂവ് വിത്ത് ഷോർട്ട് അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റെപ്സ് ലൈക്ക് എ യങ് ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ ടോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ നടക്കൂലേ, പിച്ച് വെച്ച് നടക്കൂലേ, തപ്പി അങ്ങനെ പിടിച്ച് നടക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ അതാണ് ഇവിടെ ടോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ടോഡൽ അറൗണ്ട് ദ എംറ്റി ഹൗസ്. അപ്പോൾ ആ വീട് അന്ന് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയിൽ നടന്നിരുന്ന പോലെ ഇയാൾ ഇപ്പം നടക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ നോക്കുകയാണ്. ആ ഒരു എംറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹൗസ്, ഡെസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ വീട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഒരു കുട്ടീനെ പോലെ ഇയാളിങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഇയാളുടെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അല്ലേ. ഐ ടോട്ടൽ അറൗണ്ട് ദ എംറ്റി ഹൗസ്, സ്പ്രിങ് ആൻഡ് സമ്മർ ആർ ബോത്ത് ഗോൺ. ഇവിടെ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം എന്നുള്ള ഒരു തീം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതായത് സമയം കടന്നു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ടൈം സീസണൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് സമ്മർ ആർ ബോത്ത് ഗോൺ, ടൈം ഹാസ് പാസ്ഡ് ആൻഡ് മെനി സ്പ്രിങ്സ് ആൻഡ് സമ്മേഴ്സ് ഹാവ് കം ആൻഡ് ഗോൺ. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. ആൻഡ്
The life is coming to an end for everyone, അല്ലേ? എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടൈം പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ജീവിതത്തിന് എന്താണ്, ഒരിക്കലും ഒരു അവസാനം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ലൈഫ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എൻഡ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഓരോ സ്റ്റേജസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽഡർലി ഇൻഫാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ലീവിങ് ആൻ എൽഡർലി ഇൻഫാൻറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ റൂംസ് ഓഫ് ഏജ്. എന്താണ്, ദ ചൈൽഡ് ഈസ് നൗ എൻ എൽഡർലി പേഴ്സൺ. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ വേർഡ് ഹിയർ ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റാൻസ, ലീവിങ് ആൻ എൽഡർലി ഇൻഫാൻറ്റ്, അല്ലേ? എൽഡർലി ഇൻഫാൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സല്ല അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എൽഡർലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആണല്ലോ, ഇൻഫാൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇൻഫാൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ശിശു, എൽഡർലി പറഞ്ഞാൽ മുതിർന്ന ഒരാൾ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എൽഡർലി ഇൻഫാൻറ്റ്. അതൊരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് കേട്ടോ. അത് ഓക്സിമോറോൺ, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ങുള്ള വേർഡ്സ് ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എൽഡർലി ഇൻഫാൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പോയം, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിമോറോൺ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ദിസ് ഈസ് ഓക്സിമോറോൺ ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് in which apparently contradictory terms appear in conjunction. What is conjunction? രണ്ട് വേർഡ്സ് ഒന്നിച്ച് വരുന്നതാണല്ലോ കൺജങ്ഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇൻ വിച്ച് അപ്പാരൻ്റ്ലി കോൺട്രഡിക്ടറി ടേംസ് അപ്പിയർ ഇൻ കൺജങ്ഷൻ. കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് ഓക്സിമോറോൺ എന്നുള്ള ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്. ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ അതാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്. ടൈമൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ എന്താണ്, നൗ ഹീസ് എൻ എൽഡർലി പേഴ്സൺ ആൻഡ് even though he is elder or he is aged now, his mind often goes back to his childhood memories. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡ് പാസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഹിസ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഹൗസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ബൈ ദ വേ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു ഇൻഫാൻറ്റിനെ പോലെ ടോഡൽ ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് ആ വീട്ടിൽ. ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ റൂംസ് ഓഫ് ഏജ്, ടു എക്സ്പ്ലോർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹീ ഈസ് റിമെമ്പറിങ് ദ പാസ്റ്റ് ലൈഫ്. റൂംസ് ഓഫ് ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിമെമ്പറിങ് പാസ്റ്റ് ലൈഫ് കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയം ഹിയർ. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇമേജറി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൊലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഇമേജറി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഡിസൊലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആൾപ്പാർപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത വീട് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? എം ടി ഹൗസ്. അതുപോലെ ഗ്രേ ഹിൽ. ഗ്രേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു നെഗറ്റീവ്, അതായത് ഗ്രാസ് ഇല്ലാത്ത, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലാന്റ്സ് ട്രീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർ സെറ്റിംഗ്. ഗ്രേ ഹിൽ ഈസ് എ പ്രോപ്പർ സെറ്റിംഗ് ഫോർ ദ empty house of the poem. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ് വേറെ ഇമേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫേർണിച്ചർ ഗോൺ, അതുപോലെ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റോൺ, അല്ലേ? അതുപോലെ പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്, ഇത്തരം ഇമേജസൊക്കെ ഡിസൊലേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഫേർണിച്ചർ ഗോൺ, ഗ്രേ ഹിൽ, എംറ്റി ഹൗസ്, ഇതൊക്കെ ഡിസൊലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഇമേജസാണ്. പിന്നെ അവിടെ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ ആ വീട്ടിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള റിമെയിൻ ചെയ്യുന്ന റെമിനൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ദ ബ്രാസ് ഫിഗറിൻസ് ഓഫ് അവർ ഗോഡ്സ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ വന്നിട്ട് ഈ കളർലെസ് ക്രാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒരു ഫ്രേസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്, ദാറ്റ് ഈസ് ആലിട്രേഷൻ. ആലിട്രേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിലെ കളർലെസ് ക്രാക്ക് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആലിട്രേഷൻ എന്താ? ഇറ്റ്സ് എ സെയിം ലെറ്റർ or sound at the beginning of closely connected words. രണ്ട് വേർഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഒരേപോലെ വരുന്നതാണ് ആലിട്രേഷൻ. ആലിട്രേഷൻ ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് that is same letter or sound at the beginning of closely connected words, that is alliteration. അതാണ് ഇവിടെ കളർലെസ് ക്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ വേർഡ്സിൽ കളർലെസ് ക്രാക്ക്. സെയിം സൗണ്ട് അല്ലേ വരുന്നത്, കേക്ക് എന്നുള്ള സൗണ്ട് അല്ലേ, ദ കൺസണന്റ് സൗണ്ട് ക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് കളർലെസ് ക്രാക്ക്. ഇറ്റ്സ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് alliteration. Then what else?
ഇവിടെ ഫിഗറിൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ബ്രാസ് ഫിഗറിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ സ്റ്റാച്യൂസ് കേട്ടോ. ഈ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ സ്റ്റാച്യൂസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ സ്മോൾ ഫിഗറിൻസ്, ബ്രാസ് ഫിഗറിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then what is more? The poem House of My Childhood. In the poem The House of My Childhood, the poet Dilip Chitra narrates how his childhood house have changed after the demise of his grandmother. The house remained empty without furniture. The only things of the past that continued to remain there was the brass statues of deities, and deities means gods, and a grinding stone. As he continued to look at the house, he felt his grandmother's voice coming from the branch of a tree. Although the house was now deserted, the poet couldn't resist the urge to go around and explore all the rooms. So, the poem describes the emotion and feeling towards the house of poet, where he used to live in his childhood. So, the poem is a nostalgic description of the poet's emotion and feeling towards the house he spent his childhood. This point depicts beautifully how awesome was the house of the poet, which was in the hilltop where the poet lives with of his grandmother. അപ്പോൾ പണ്ട് ഇയാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത്, ഈ ആൻസസ്ട്രൽ ഹോമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇമേജ്, എന്തായിരിക്കും ആ വീട്? The house was so awesome as well as the hill ടോപ്പിലൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്, നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ, ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അത്. അന്നത്തെ ആ ഒരു ഇമേജ് പറയുമ്പോൾ that is definitely beautiful. So he lived there with his grandparents or grandmother. He still reminds the voice of his grandmother as well as the voices of birds. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പോഴും he still reminds the voices of his grandmother as well as the chirping or singing of the birds. But at the end, the poet sorrowfully explains how this house is getting destroyed now. അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീലിങ്ങോടെയാണ് പറയുന്നത്, ആ ഒരു വീടിന് വന്ന ചേഞ്ച് അല്ലേ, ഹൗ ദ ഹൗസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് നൗ. എത്രത്തോളം ഡിസോളേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക, ഡെസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ വീട്. അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരവസ്ഥ പോലെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വേർ ഈവൻ ദ ഫേർണിച്ചർ ആർ ഡിസപ്പിയർഡ് നൗ. അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പല സംഗതികളും അവിടെ ഇപ്പം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഡെസ്ട്രോയിഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള ആ ഒരു മെമ്മറിയാണ് പറയുന്നത്. This poem tells its readers that no matter how old you become, you always remembers the things of your childhood, isn't it? അപ്പോൾ എന്താണ്, the poet reminds the readers that even though we get older, we will always remember our childhood days അല്ലേ. നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ മെമ്മറീസ് എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഇംപ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും, കൊത്തി വെച്ച പോലെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്വീറ്റ് മെമ്മറീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര ഏജ് ആയാലും, നമ്മളെത്ര ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡർ, നമ്മൾ എത്ര ഓൾഡ് ഏജിൽ വന്നാലും, എന്താ പറയുക, വയസ്സ് കൂടിയാലും നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിൽ ആ ഒരു ലൈഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ റിക്കലക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, റിമെമ്പർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. അതാണ് പോയിട്ട് ഇവിടെ റീഡേഴ്സിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. So there are several themes in this poem or messages that the poet tries to convey to the readers. That which are them? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഇപ്പം ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ കാണാൻ പറ്റുമോ? അതൊക്കെ ഓൾഡ് ഡേയിലുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ, ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ. ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് വി നൗ യൂസ് ഗ്രൈൻഡർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് മിക്കവാറും. അപ്പോൾ ഓൾഡ് ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഡേയ്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതും ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ലൈഫിലുള്ള ചേഞ്ചസ്, ലൈഫിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രാസ് ഫിഗറിൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്പിരിച്വൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ, റിലീജിയസ് ആയിരുന്നു, വേർഷിപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു. അവർ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, ദൈവഭക്തി
അതുപോലെ ആരാധന, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റാച്യൂസും മറ്റും വെച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. കൂടുതൽ അതിന് ഭയങ്കര മൂല്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു അവരതിന്. അത്രയും ആത്മീയത അന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങൾ അത്രയും പയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല. പിന്നെ എന്താണ് വരുന്നത്, ഈ സിറ്റി ലൈഫ്, സിറ്റി അർബൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിൽ വന്നിട്ട് എന്താ, വില്ലേജ് ലൈഫും സിറ്റി ലൈഫും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വില്ലേജ് ഓർ സിറ്റി ലൈഫ്. അതുപോലെ അതായത് റൂറൽ ലൈഫും അർബൻ ലൈഫും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസൊക്കെ അതൊക്കെ ഇതിൽ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്, പാസേജ് ഓഫ് ടൈം അല്ലേ, സ്പ്രിങ് ആൻഡ് സമ്മർ ആർ ബോത്ത് ഗോൺ എന്നൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ. നമ്മളെ സമയം കടന്നു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ഏജിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഈ നമ്മുടെ ഏജ് വരുന്ന മാറ്റം, പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ഓർ ഏജ്, അതും പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എൽഡർ ഇൻഫാൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓക്സിമോറൺ, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് എന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം. പിന്നെ ഇയാൾ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, നോസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണല്ലേ. ഇയാളുടെ ആ ഒരു മെമ്മറി അയാൾ റീകളക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ആരായാലും നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും അന്നത്തെ ആ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും ആ ഒരു ലൈഫ് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും. കാരണം അതത്രയും ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കുമല്ലോ അന്ന്. അത് ഒരുപാട് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒബ്സെസ്ഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അല്ലേ. നൗഡേയ്സ് മോഡേൺ children tend to use smartphone and they are obsessed with it, using internet. They are sleepless, not healthy, and not concentrating on their studies. There are so many drawbacks to the internet, as well as there are even though there are merits, there's a lot of demerits to this electronic gadgets. So അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ കാലത്തുള്ള ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഈ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എനിവേ, അപ്പോൾ ഒരു മണ്ണിൽ കളിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽത്തിയർ കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽത്തിയർ ടു പ്ലേ ഇൻ ദ സോയിൽ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ അസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇയാളിതിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഹിയർ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് the themes of the poem. First one, nostalgia. That is, from the beginning to the end, the poet clearly brought the theme of nostalgia. He misses the entire happiness of his childhood. He toddles around the house and remembers the same walk when played with his fellow beings. Now the house is empty without any furniture. The shivering voice of his grandmother came from a bare branch where no birds to sing. Now there are no birds to sing. സോ അപ്പോൾ ഇയാൾ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയൻ്റെ ആ ഒരു തീമാണ് ഇതിൽ ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് അയാൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഹി മിസ്സസ് ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ്, ദാറ്റ് ദ ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ഹി മിസ്സസ് ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ്. അതുപോലെ ടോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചൈൽഡിനെ പോലെ അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിലിപ്പോഴും അതേപോലെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. വെൻ പ്ലേഡ് he used to play with his fellow beings or with the children of same age. He used to play with the children of his same age. Okay. അതുപോലെ now the house is empty. ഇപ്പം എന്താണ്, now the house is deserted without any furniture. The only things that is remaining in the house is grandstone of grandmother and the small statues of deities or gods. The next theme of the poem, emptiness. There is desolation. ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത ഒരു എംപ്റ്റിനെസ് ഉണ്ടല്ലോ, അബാൻഡൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് വേറൊരു തീമായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഒന്നുമില്ലാത്ത ശൂന്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്നുള്ള. The entire house is empty and silent. So
Now the entire house, entire എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫുള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് house is empty and silent now. No living things are present and the house is about to decay. Now the house is about to destroy. ഇത് വീട് എന്താണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഒരു ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലിവിങ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് there. No living creatures are present in that house or the hill. The poet stands alone in front of the grey, colorless house. So the poet is alone. The poet stands alone in front of that house. Now he toddled around. He moved with short, unsteady steps like a young child now around the house, but only saw his grandmother's ground. Now what he see there. Now he see there, or he can see there only his grandmother's grindstone and brass figurines of gods. Then next theme is old versus modern life. Old versus modern life. The poem brought the theme of rural household activities of olden days. ഇല്ലേ, ഈ പോയത്തിൽ ശരിക്കും പണ്ടത്തെ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൽ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ, ഈ ഗ്രാമീണരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ, അവർ അവരുടെ ഈ പഴമക്കാർ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു തീമും പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇമേജറിയിൽ തന്നെ. ദ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഷോസ് ദാറ്റ് ദേ വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് and loved to make various dishes and snacks for their children and grandchildren. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? they were ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ അല്ലേ. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെപ്പോഴും എന്താ പറയുക, നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ്ലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. നമ്മളെപ്പോലെ ലേസി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത ആൾക്കാരല്ല. അവർ നല്ല ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതുപോലെ അവർ നല്ല ഫുഡൊക്കെ, ഇന്നത്തെ പോലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും അന്നില്ല. ഇവൻ ദോ ദേ ലാക്സ് ദ ഫെസിലിറ്റീസ് വിച്ച് വി ഹാവ് നൗ, ദേ വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് നോട്ട് ടു മേക്ക് various delicious food for their own children and their grandchildren. അവരവരുടെ മക്കൾക്കും അതുപോലെ മക്കളുടെ മക്കൾക്കും അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് വാരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ്സൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഡിഷസൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റോൺ ഈസ് കോമൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ ഹൗസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വീട്ടിൽ ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ ഇമേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഓൾഡൻ ഡേയ്സിലെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കാണിക്കാനാണ് ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ദ മോഡേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ had outdated the grindstone, so it left there in the deserted house. അപ്പോൾ എന്താണ് മോഡേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റോൺ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ടൈമും എനർജിയൊക്കെ ഒരുപാട് സേവ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ദെയർ ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റോണും മറ്റും ഡെസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീട്ടിൽ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓൾഡ് വേഴ്സസ് മോഡേൺ ലൈഫ് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു തീം കാണിക്കുന്ന ഇമേജാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് തീം സ്പിരിച്വൽ ഓർ റിലീജിയസ്. ദാറ്റ് ഈസ് the poem tries to convey the theme of spirituality. That is, the brass figurines shows that they were worshipped regularly to please their deities. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ റെഗുലറായിട്ട് ഡെയിലി വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. in order to please their deities, in order to please their gods. അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി റെഗുലറായിട്ട് അവർ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്പിരിച്വൽ ആയിരുന്നു. സോ ദ ഡെയിറ്റീസ് വെയർ കെപ്റ്റ് ഇൻ ദെയർ ഹൗസ് വെയർ വെരി പ്രീഷ്യസ്ലി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ അവരെ ആരാധിക്കുന്ന സ്റ്റാച്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാച്യൂസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് എന്താണ് പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൽ. പിന്നെ ദ ബ്രാസ് മെറ്റൽ ഗിവ്സ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡിസ്ഫിഗർ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ദേ ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ഡിസ്ഫിഗർ, അത് കേടുവരുത്തുക അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, അത് പ്രീഷ്യസ് ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു. They are indispensable to spirituality.
അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്, ആത്മീയതയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം. ബട്ട് മോഡേൺ ജനറേഷൻ ഈസ് ലെസ് സ്പിരിച്വൽ വെൻ കമ്പയറിങ് ടു ഓൾഡ് ജനറേഷൻ. അപ്പോൾ ഓൾഡ് ജനറേഷനെ കുറിച്ച് അവരെയും മോഡേൺ ജനറേഷനെയും കുറിച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the old generation were more religious than the modern generation. Now that is the modern generation is less spiritual അല്ലേ. അത്ര മുന്നത്തെ ആൾക്കാർ അവരെ പോലെ അത്രയും റിലീജിയസ് ഒന്നും അല്ലാന്ന്, അത്ര ആത്മീയത ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കാണാനില്ല. That's why nobody took the brass figurines to their new venue. വെന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ന്യൂ പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. വെന്യൂ പ്ലേസ്, നോട്ടീസൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, വാട്ട് ഈസ് വെന്യൂ, പ്ലേസിനെ കാണിക്കാനാണ് വെന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത്രയും സ്പിരിച്വൽ അല്ലാത്തത് കാരണത്താലാണ് അവർ അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇത്തരം സ്റ്റാച്യൂസും മറ്റും അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തത്, ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് brass figurines in the deserted house. That's why, because the people are less religious now, that's why they left behind the statues of their gods or deities in the deserted house without bringing those things to their new venue or to their new house. The next theme of the poem is the passage of time. As I told you earlier, the poet looks at time as the one who took away all his childhood memories. അപ്പോൾ എന്തായിട്ടാണ് ടൈമിന് ഇയാൾ കാണുന്നത്, ഇയാളുടെ എല്ലാ ചൈൽഡ്ഹുഡായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെമ്മറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏജിനെ പാസ് ചെയ്തത് ഈ ടൈം എന്നുള്ള സംഭവമാണല്ലോ. പോയിറ്റ് ലുക്സ് അറ്റ് ടൈം ആസ് ദ വൺ ഹു ടുക്ക് അവേ ഓൾ ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസ്. ആ ഒരു ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത് എന്താണ്, ടൈമാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നൗ ഹീ ഈസ് എൻ അഡൾട്ട്. Even time had taken away the summer and spring with him, leaving an elderly infant to dawdle around the house to find the lost ages. അപ്പോൾ ഇയാളെന്താ പറയുന്നത്, this poet is now trying to find the old or lost ages like an infant walking around the house. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അങ്ങനെ ടോഡൽ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇയാൾ ആ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ്, even though the time had taken away the summer and springs from his life, ആ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ പാസ് ചെയ്ത് പോയെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് now the poet is trying to find the lost ages like an infant toddle around the house. So that's all the poem. Thank you all. Have a great day.